زیارت قبور کے ضمن میں حدیث نمبر 657 کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے کے متعلق کل کی مجلس میں ایک بات ہو گئی تھی۔ اس سے زیادہ اس گھرانے کی تفصیلات بیان کی جا سکتی ہے کہ ان کی خدمت اور ان کے واقعات کتب احادیث میں بکثرت ملتے ہیں۔ بس ایک بات پر ہم اکتفا کر کے حدیث کے مضامین کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب آیات نازل ہوئیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اور من يقرض الله قرضا حسنا، تم اگر بھلائی یعنی جنات حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اور اعلان ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے، رب تعالیٰ کو جو کوئی قرض حسن دے گا یعنی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ رب العزت اسے بڑھا چڑھا کر زیادہ کر کے روز قیامت اس کا خرچ پلٹائے گا۔ سبحان۔ یہ آیات نازل ہوئیں تو سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ میں نے قرآن پاک کی یہ ترغیب پڑھی ہے، اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنا باغ بیرہا والا وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دوں۔ یہ مسجد نبوی کے سامنے احد کی طرف یعنی بالمقابل بہت بڑا باغ تھا، اور اس میں بعض نے لکھا ہے کہ 600 کھجوروں کے درخت تھے۔ اس میں ایک کنواں تھا، کنویں کا نام بیرہا تھا۔ یہ میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ مدینے میں ان دنوں 3-4 میٹھے پانی کے کنووں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں ایک ابو طلحہ انصاری کا یہ کنواں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پینے کے لیے پانی اسی کنویں سے بھرا جاتا تھا۔ تو میں نے یہ بیرہا کا سارا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن شاباش، یا حوصلہ افزائی کا جملہ ہے، یا حیرت و تعجب اور استحسان کا یہ جملہ ہے، یعنی شاباش دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا کہ بربح البیع، تم نے رب تعالیٰ کے ساتھ جو بیع کی ہے، جو سودا کیا ہے، اس میں تم نفع میں رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلہ فی قرابتک، میرا یہ مشورہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس باغ کو بانٹ دو، صلہ رحمی کرو تاکہ دوہرا ثواب کماؤ۔ رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے صدقے کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے، خصوصاً ایسے رشتے جو آہستہ آہستہ سوکھ رہے ہوں اور ان رشتوں میں خشکی آ رہی ہو، دوری ہو رہی ہو پھیلاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ ایسے رشتوں کو تر و تازہ رکھنا صدقات کے ذریعے، زیارتوں کے ذریعے، تیمارداریوں کے ذریعے، میل جول کے ذریعے، خوشیوں غموں میں شریک ہونے کے ذریعے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے، یہ صلہ رحمی کی صورتیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ غیر پر صدقے کا ایک ثواب اور رشتہ دار پر صدقے کا
दोहरा सवाब होता है, सदक़े का सवाब भी होता है और रिश्ते जोड़ने का सवाब भी होता है। यही अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अब मेरे सौतेले वालिद अबू तलहा अंसारी ने यह बाग खर्च करना था रिश्तेदारों में, तो उन्होंने आधा बाग सैयदना हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया और आधा बाग उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया। इमाम तिर्मिज़ी और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू तलहा के साथ इन दो बुज़ुर्गों की जो रिश्तेदारी है इसका ततब्बो किया है, तो वो बताते हैं कि इनमें से एक बुज़ुर्ग तीसरी पुश्त में जाके उनका रिश्ता अबू तलहा अंसारी से जा मिलता है और एक का छठी पुश्त में जाकर रिश्ता अबू तलहा अंसारी से मिलता है। फिर हस्सान ने अपना बाग अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में अपना हिस्सा 1,00,000 दिरहम में बेचा था। ये बुखारी में आया है। गोया बहुत बड़ा बाग था, 1,00,000 दिरहम बड़ी ख़तीर रकम है। 200 दिरहम से चांदी का निसाब 52.5 तोले चांदी पूरी हो जाती है, तो 1,00,000 दिरहम में आधा बाग बिका। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ख़र्च करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी क़ुव्वत ईमान दी थी। या इतने अमीर कबीर और रईस आदमी हैं, या फिर ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को खाना खिलाने के लिए अपने सारे घराने को भूखा सुलाया। चिराग बुझाने वाला भी यही घराना है। मैं युज़ीफ़ु ज़ैफ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के मेहमान को अपना मेहमान कौन बनाएगा? तो अबू तलहा ने कहा मैं बनाऊंगा। घर गए तो बताया कि बच्चों का खाना मौजूद है, बड़ों का खाना मौजूद नहीं है। कहा बच्चों को सुला दो बहला फिसला कर और मेहमान को खिलाओ और साथ हम बैठ जाएंगे, हाथ हिलाएंगे गोया हम खाना खा रहे हैं, ताकि मेहमान किसी शर्मिंदगी का या किसी परेशानी का या किसी खिफ़्फ़त का शिकार ना हो और मेहमान सैर होकर खाना खा लेगा। इसके लिए चिराग बुझा देना। इन्होंने ये काम किया और सुबह फजर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजिब अल्लाहु मिन सनीइकुमा, तुम मियाँ बीवी ने मेहमान नवाजी के लिए जो हीला किया था, अल्लाह को उस हीले ने खुश कर दिया। और अल्लाह ने कुरान पाक की आयत नाजिल की, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। देखो मेरे नबी के साथियों का अंदाज़, ये ख़ुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाते हैं, अगरचे ख़ुद खाने की शदीद तलब का शिकार होते हैं। खैर बात तूल ना पकड़ जाए, हदीस के मतन की तरफ आते हैं। मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि इमरातिन तबकी इंदा क़ब्रिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुज़रे जो एक कब्र के पास बैठी रो रही थी। इस औरत का जवान बच्चा वफ़ात पा गया था। सदमे और बेचैनी और बेकरारी के पेश नज़र ये औरत अपने बच्चे की कब्र पर आकर रो रही है। यकीनन उसका ये रोना शरई नहीं था। शरई रोना हो तो उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतराज़ नहीं फरमाया करते थे। सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा पीछे हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की जब वफ़ात हुई इब्राहीम की, आपके हाथों में आपकी आंखें बहने लगी, तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, आपने तो हमें रोने से मना फरमाया था, फिर आप रो रहे हैं। आपने फरमाया ये दिल की नरमी है जो अल्लाह ने अपने बंदों के दिलों में डाली हुई है। मैंने तो 2 गुनाह की आवाज़ों से रोका हुआ है और 2 बेसमझी की आवाज़ों से रोका हुआ है। नेमतों के वक्त मौसीकियों, आलाते मौसीकी, गुनाह और फ़िस्क़ व फुजूर की आवाज़, और गम के वक्त मैंने बेसब्री का रोना, चेहरे को पीटना वगैरह वगैरह, इन आवाज़ों से मैंने मना किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा औरत की इस रोने की और बेताबी की कैफियत को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़िल्लाह वस्बिरी,
اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ یہاں ٹھہر کر ہم کئی ایک مسائل انشاءاللہ اس حدیث کی روشنی میں استنباط کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اہم بات وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نافرمانی پر خاموش نہیں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات پر خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل جائز ہے۔ اسی نوعیت کے واقعات سے محدثین نے استدلال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اس عمل کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خاموش نہیں رہے، آپ یہاں خاموش نہیں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ پر خاموش نہیں رہا کرتے تھے اور جائز بات پر آپ اعتراض نہیں فرمایا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اجنبیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے بطور والد ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا شرف ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا شرف ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا درجہ ہے، ورنہ امت کی خواتین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بطون سے اولادیں ہوئی ہیں، تو یہ شرف ہے جو یہ نبوت کا شرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احکام الہیہ کے اسی طرح پابند تھے جس طرح کہ امت پابند ہے۔ گویا عام خواتین جیسے اجنبیوں سے پردہ کرتی تھیں ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی باپردہ ہوا کرتی تھی، اور اجنبیوں سے ضرورت کی بات کرنے کی جیسے کسی امتی کو اجازت ہے ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی اجازت تھی۔ تو یہاں یہ بھی ایک نتیجہ نکلا کہ اجنبیات کے ساتھ جو الگ ہونے سے منع کیا گیا ہے اس میں کچھ استثناء ہے۔ آپ ایک سے زیادہ افراد ہیں اور اجنبیہ وہ کوئی بزرگ عورت ہے اور آپ نے کوئی نیکی کی بات کرنی ہے، کوئی ضرورت کی بات کرنی ہے، گویا وہاں عند امن شبہ، شرائع حدیث یہی کہتے ہیں کہ کسی اجنبی کا کسی اجنبیہ کے ساتھ ہم کلام ہونا مجبوری، اضطرار اور ضرورت کے تحت جب شبہات اور فتنے کا کوئی خطرہ نہ ہو، اس کی انشاءاللہ اجازت ہے، اس کی انشاءاللہ اجازت ہے۔ ہاں ایسی میل ملاقات کسی اجنبیہ کے ساتھ کہ جہاں شبہات پیدا ہو وہ منع ہے۔ ولا متخذی اخدان، چھپی دوستیوں سے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو منع فرمایا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اماں جی کو نصیحت کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ عورتوں کو بھی دینی تعلیم دی جائے گی، عورتوں کو بھی دینی تعلیم دی جائے گی، اور معلمہ اگر خاتون میسر نہ ہوں تو مرد سے تعلیم دینے کی یہ سہولت شرعی تقاضوں کا خیال کرتے ہوئے لی جا سکتی ہے، یہ خدمت لی جا سکتی ہے، یہ منع نہیں ہے۔ تو یہاں ان احباب کا شبہ رد ہوتا ہے جنہیں یوں لگتا ہے کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خواتین کو جاہل چھوڑو اور خواتین سے کو علم کے راستے پر نہ لگاؤ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو الگ سے وقت دیتے تھے۔ بخاری کتاب العلم وغیرہ میں حدیث آتی ہے، عورتیں آئیں درخواست کی، ذهب الرجال بحدیثک یا رسول اللہ، مرد آپ کے فرامین سنتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، ہم عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں، آپ سے گفتگو سننے کا موقع ہمیں میسر نہیں آتا۔ اجعل لنا من نفسک یوما ناتیک فیہ، آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر فرما دیں، ہم اس دن حاضر ہو کر آپ سے گفتگو سن لیا کریں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہ عورتوں کو مرد پڑھائے، یہ جائز نہیں ہے،
آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا کام گھروں میں رہنا ہے، تم یہ کیا پڑھنے پڑھانے کے کام کہہ رہی ہو، جاؤ ہانڈی روٹی کرو اور اسی کام سے بس تمہارا تربیت کا کھاتا پورا ہو جائے گا۔ نہیں، مطالبے کو جائز سمجھا، مطالبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ مقرر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم مقرر کیا، اس وقت میں بلایا گیا۔ یہاں یہ ثابت ہوا کہ اگر تعلیمی دروس کے حوالے سے کوئی سیٹنگ کر لی جائے، فلاں نماز کے بعد فلاں مقام پر فلاں صاحب کا درس ہوگا جس میں فلاں موضوع پر بات ہوگی، تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ اس اہتمام کا رشتہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اس اہتمام کا رشتہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ پھر بدعت کیا ہے؟ بدعت ایسے نئے کام کو کہتے ہیں کہ جس کا رشتہ اور جس کی ماکان اعلیٰ غیر اصل ثابت، جس کی اصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اور جن مسائل کی بنیاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان مسائل کو اپنانا اور ان سہولیات کو اپنانا، اس سے انشاءاللہ کوئی بدعت کا دخل نہیں بنتا ہے۔ نہ چٹائیاں بچھانا بدعت ہے۔ کل کے درس میں نے ذکر کیا تھا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ نے چٹائی بچھوائی اور چٹائی پر نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی بچھوائی اور چٹائی پر نماز پڑھی۔ نہ سپیکر لگانا بدعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر بتایا، میں نے خواب میں اذان کے الفاظ دیکھے ہیں، آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے اور یہ الفاظ بلال کو سکھا دو، فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتًا۔ بلال کی آواز آپ سے بلند ہے، بلند آواز ہونے کی وجہ سے ان کی آواز دور تک پہنچے گی، مقصد اذان پورا ہوگا۔ اذان کہتے ہی اعلان کو ہے، اذان کہتے ہی اعلان کو ہے تاکہ آواز بلند ہو۔ حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح پر دائیں بائیں منہ کرنا، انگلیاں کانوں میں ڈالنا، یہ سب اسی کے پیش نظر ہے کہ آواز بلند ہو جائے۔ جب آواز بلند ہو جائے گی تو اس صورت میں دور دراز تک کے لوگوں کو نماز کے وقت ہونے کی اطلاع ملتی۔ تو نہ سپیکر لگانا بدعت ہے کہ اس کی اصل موجود ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، القہ علی بلال فإنہ اندی منک صوتا، بلال کو سکھاؤ، اس کی آواز زیادہ بلند ہے۔ تو گویا آپ فرما رہے ہیں مؤذن ایسا ہو جس کی آواز اونچی ہو، جس کی آواز اونچی ہو۔ آواز کے اونچائی کی ایک مشین اللہ رب العزت نے میسر فرما دی۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ نے جو نعمتیں بندوں کے لیے بنائی ہیں، اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشی اس میں ہے کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ایماندار بندے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ زینت اللہ التی اخرج لعبادہ میں سے ہے، یہ اللہ نے یہ زینتیں، یہ سہولتیں اپنے مومن بندوں کے لیے بنائی ہیں، اور ان سے اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اللہ کے بندے ان سے استفادہ کریں۔ تو نہ چٹائیاں بچھانا بدعت ہے، اور نہ سپیکروں میں اذانیں ہونا انشاءاللہ بدعت ہے، اور نہ مساجد کو مزین کرنا، اور مساجد کو یعنی یقیناً غلو کے بغیر، بناوٹوں دکھاووں کے، فضول خرچیوں کے بغیر شرعی آداب کے مطابق، نہ یہ بدعت ہے کہ سلف صالحین سے اس کا ثبوت ملتا ہے، عہد صحابہ سے ہی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بدعات وہ ایسے کام ہیں کہ جن کی بنیاد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ رکھتی ہو، جن کی بنیاد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ رکھتی ہو۔ تو آپ نے فلاں جگہ جلسہ کیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تعلیم نبوی سے انشاءاللہ اس کا ثبوت ملتا ہے، تعلیم نبوی سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اجعل لنا من نفسک یوما ناتیک فیہ، آپ اپنے ایک دن ہمیں دے دیں، اس دن میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں اور آ کے آپ سے علم سیکھا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا مطالبہ جائز ہے،
फ़लाँ जगह फ़लाँ वक्त आ जाना। ख़वातीन जमा हुई, आपने ख़वातीन को दर्स दिया और आपने सब्र की तलक़ीन की, मौके का ख्याल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बेसब्री उमूमन ख़वातीन में होती है, तो उन्हें जिस औरत का 3 बच्चे फौत हो जाएं और वो अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करे, उसके लिए जन्नत के सिवा कोई अजर नहीं है। एक ने कहा 2 हों, तो आपने फरमाया 2 पर यही है। और दीगर तुरुक में ये भी आता है कि एक की वफ़ात पर अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करना, उस पर भी यही अजर सवाब है। तो टाइम दिया, तशरीफ़ ले आए, दर्सों के टाइम मुकर्रर करें, कोर्स मुतय्यन करें, ज़रूरत के हिसाब से टॉपिक मुतय्यन करें, ख़तीब का तयन करें, वो आएँ, गुफ्तगू करें, कोई हर्ज की बात नहीं है। ये सब कुछ इसकी असल मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मिलती है इंशाअल्लाह। ये कोई गैर शरई बातें नहीं हैं। अजनबिया को तालीम दी जा सकती है अगर ख़वातीन में ख़वातीन को तालीम देने की सहूलत मुयस्सर ना हो तो उन्हें बेइल्म नहीं रखा जाएगा, मर्दों से इस्तिफ़ादा किया जाएगा। यकीनन बुज़ुर्ग मर्द हों, शुराफा हों, मुअज़्ज़िज़ीन हों, अलग सेपरेट इंतज़ाम हो, बेपर्दगी का कोई अंदेशा और शायबा ना हो, शुबहात और फितनों से बचाव करते हुए ये सूरत हाल हो, इंशाअल्लाह कोई हर्ज की बात नहीं है। बुखारी में हदीस किताब मुस्सलात में ईदैन के हवाले से आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र का खुतबा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा मुकम्मल किया। मर्द उठ के खड़े होने लगे, आपने इशारा किया कि बैठे रहो। रावी कहते हैं कि यूँ लगा आपको कि जैसे मेरी आवाज़ औरतों तक नहीं पहुंची थी, औरतें भी आई हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ से औरतों के पास तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत की, या माशरन निसा तसद्दक़ना फ़इन्नी राइतु कुन्ना अक्सर अहलिन नार, औरतों की जमात अल्लाह के रास्ते में सदका किया करो, मैंने औरतों की अक्सरियत को जहन्नुम में जलते हुए देखा है। एक खातून खड़ी हुई, कहा कि क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खामद की नाशुक्री की वजह से और बकसरत लान तान करने की वजह से। कोई इनकी सारी ज़िंदगी खिदमत करता रहे और एक दफ़ा कोई कोताही कर बैठे, कोई ज़्यादती कर बैठे, कोई गलती कर बैठे, तो ये पिछले सारे एहसानात को भूल कर आम तौर पर बेदीन ख़वातीन ये कह देती हैं कि जब से मैं इसके पास आई हूँ मुझे कोई खैर नहीं मिली, हमेशा से मैं तंगी का शिकार हूँ, इसने कभी मेरा कोई ख्याल नहीं किया। हालांकि दुख एक दफ़ा आया है, पिछली ज़िंदगी में एहसानात हैं, लेकिन ये पिछले एहसानात को देखते देखते एक गलती को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होती। यकीनन बेदीन ख़वातीन के हवाले से ये बात है। लेकिन यकीनन सबसे बेहतर बात यह है कि मुसलमान ख़वातीन की तालीम व तरबियत के लिए, चाहे दुनियावी तालीम हो चाहे दीनी तालीम हो, ख़वातीन की एक जमात को तरबियत दी जाए कि जो अपने मौजू पर पूरी सलाहियतें रखती हों और अपने फ़न पर पूरी महारत रखती हों और वही ख़वातीन को तालीम दें। ये सबसे औला, अफजल, बेहतर है। लेकिन अगर ऐसी सहूलत मुयस्सर ना हो तो ख़वातीन को जाहिल नहीं रखा जाएगा, उन्हें मजबूरी की सूरत में मर्द तालीम दे सकते हैं, मर्द तालीम दे सकते हैं। बेहतरीन मैनेजमेंट का तकाजा ये था कि हम दुनियावी शोबों में, मेडिकल के शोबों में, साइंसेस के शोबों में, जहाँ हमें काबिल माहिर ख़वातीन मुयस्सर नहीं हैं, वहाँ हम चारों नाचार इब्तदार मर्दों से ये खिदमत हासिल कर लेते, ख़वातीन की एक जमात को माहिर बना देते, उसके बाद उन्हें ख़वातीन की तालीम व तरबियत सौंप देते। लेकिन हम सालों पर साल गुजार देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें काफ़ी हद तक ख़वातीन के इलाज मुआलजे के लिए ख़वातीन किफ़ायत कर सकें, हमारे मुआशरे में ये सहूलत हमें मुयस्सर नहीं आ पाती। इसकी इस्लाह की हमें ज़रूरत है। जब तक ना आए मुयस्सर कोई हर्ज की बात नहीं है, ख़वातीन मर्दों से इस्तिफ़ादा कर सकती हैं। मुआलजे के हवाले से कल के दर्स में भी इशारा हुआ था। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा की वालदा ओहद में ज़ख्मियों की ट्रीटमेंट कर रही थी, मरहम पट्टी कर रही थी, पानी पिला रही थी। तो अजनबी को पानी भी पिला रही हैं,
पट्टी भी कर रही हैं, ज़ख़म को भी धो रही हैं, ज़ख्मियों को सही मकाम पर, महफूज मकाम पर मुंतकिल भी कर रही हैं। जंगी ज़रूरतें, जान बचाना ज़्यादा अहम है। इससे इंशाअल्लाह पता चलता है कि अजनबियात के साथ मुआमलात बाज़ क़ुयूद और आदाब के रोशनी में इंशाअल्लाह इसकी रुख़सत है, लेकिन इस पर एक कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए मजबूत मुस्तहकम कायदे और ज़ाब्ते बनाए जाएंगे। इत्तक़िल्लाह फ़स्बिरी वस्बिरी, अल्लाह से डरो और सब्र करो। यहाँ हमने बात की थी और यही बाब से मुताल्लिक़ है, और मैंने अर्ज़ किया था कि फ़िक़्हुल बुख़ारी फ़ी तराजिमिही, इमाम बुख़ारी के फ़क़ीह होने को साबित करते हैं इमाम बुख़ारी के उन्वान जो उन्होंने किताब में बांधे हैं। इमाम बुख़ारी रहमहुल्लाह ने बाब तो ज़ियारतुल क़ुबूर का बांधा है, और जो दलील पेश की है वो औरत के हवाले से की है कि मर्द के हवाले से तो किसी किस्म का कोई तरद्दुद नहीं है, न किसी को सबूत की ज़रूरत है। जब औरतों के लिए जायज़ है तो मर्दों के लिए बिल औला जायज़ है। आपने औरत का कब्रिस्तान में आना, इस पर एतराज़ नहीं फरमाया। इस मौके पर आपने उसकी बेसब्री पर एतराज़ फरमाया। जो गलती थी उसकी इस्लाह फरमाई, और जो काम ठीक था उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। क़ालत इलैका अन्नी, औरत ने ना पहचाना। उसने कहा कि नसीहत करने वाले मियाँ, आप तशरीफ़ ले जाइए। इन्नक लम तुसब बिमुसीबती, जिस दुख का मैं शिकार हूँ आपको उसका अंदाज़ा ही नहीं है, इसीलिए तो आप नसीहत कर रहे हैं। वलम तारिफ़हु, पहचानी ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फ़क़ील लहा, उससे कहा गया, कहने वाले फ़ज़ल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे गालिबन मेरी यादाश्त के मुताबिक। इन्नहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अल्लाह के नबी थे जो आपको नसीहत कर रहे थे। तो आई और आकर फिर उसने माज़रत की। इस हवाले से इंशाअल्लाह बात को अगले सबक पर रखते हैं, बस इक्तफ़ा करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा।